Good evening, all. Warm welcome to the 5 days FDP session on entrepreneurship, education, bridging academia and industry, organized by St. Thomas College of Engineering and Technology, Chengannur, in association with our IDC. We are about to commence the third session. Tonight, Mr. Arun T.S. will be joining with us, who will be sharing his insights on business model and validation. Arun sir is an experienced academician with an experience of more than 10 years in electronics engineering. So has played a major role in the evolution of Catalyst, one of the best IDC in Kerala. Mr. Arun is also the founder of Slate and Pencil, nodal officer at KSM, a IDC, and a mentor for KDISC YIP. Sir is also a part of various sectors, including leadership training, curriculum development, and all. Sir has completed his BTech in Electronics and Communication Engineering, MTech in VLSI from Anna University, and currently pursuing PhD. We are truly grateful to have you with us, sir. Over to you. Thank you. Thank you so much. So, good evening, all. As introduced, my name is Arun, and I'm working as assistant professor in Marbasiles College, Trivandrum, and also associated with Kerala Startup Mission and the Kerala startup ecosystem for almost last 10 years. So, we have a small venture by the name Slate and Pencil, where we try to that are seemingly complex to the students and make it into uh, digestible units so that they can be perceived in a much easy or consumable fashion. So that is our passion on side, and on the other side, I'm a uh, I'm a person who extremely finds happiness in delivering sessions, especially to my students. So that's about that's about myself. Yeah, and speaking about Catalyst or Marbasiles IDC, we started our journey in 2009. Actually, way before we had this system by Kerala Startup Mission, or when Kerala Startup Mission was working as the technology TBI. Then itself, our college management had this vision of creating a lab wherein prototyping can be done by the innovators who really want to pursue the journey of entrepreneurship. And we had set up a minor fabrication space within our campus, and that was the beginning. And after that, we had pretty 2 3 sessions from MIT professor Dr. Rajesh Nair, which was instrumental in shaping up the entrepreneurial journey of Marbasiles College, and the tech top workshops conducted by Dr. Rajesh Nair. Um, it almost converted all of its participants, and almost every single participant who took part in those workshops started ventures of their own, and they are still in our ecosystem, continuing support the juniors who are coming up with startups. So as of now, we have been in the process of collecting this data, some backtracking in the last 2 3 years, and the actual data is in the last 10 years we could convert uh, about 36 startups. Again, not unique startups. Most of them pivoted into several different ideas and all. But again, as a total, you can say that approximately 3 to 4 startups emerge from our incubation center every year. So yeah, that's about myself. So we'll jump into the session. Before that, I just want to know, is there any non-Malayali participants, or else we can simply mix it both in Malayalam and English, since it's been a very long and tiring day. A long conversation in English might seem boring, especially when it comes to topics like business or business model validation and all. I will try my maximum to keep it simple and engaging. But please let me know if there are any non-Malayali participants. We'll just continue in English. What is your preference? Please respond in the chat. Am I audible? Sir, I think almost all the audiences are Malayalis. Okay. Okay. Thank you so much.
So I think നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് പോവാം, because already I could see a lot of familiar names in the participants list. Pioneers of the field actually. Ajay sir ഉണ്ട്, ജിക്കു സാർ ഉണ്ട്, സബി സാർ ഉണ്ട്. ഹൈ. ഒത്തിരി നാളെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫിസിക്കലി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഫാമിലി. ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ IDC എക്കോസിസ്റ്റത്തിനകത്ത്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുവിധം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ബട്ട് അഗെയിൻ ഐ ട്രൈ ടു ഡെഫിനറ്റ്ലി ആഡ് വാല്യൂ, ബിക്കോസ് വളരെ നല്ലൊരു വൈകുന്നേരമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒരു ഇൻഫോർമൽ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തോന്നും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ജംപ് ഇൻ ടു ദ പ്രസന്റേഷൻ. PPT വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So yeah, so for the previous few days we have been discussing on topics like innovation, entrepreneurship, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിസിൽ ഒരു FDP ആണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So can anyone just share some reflection that we learned in the last few days? Any reflection or any term or anything that stays in our mind? ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരാമോ? Anyone? Any single point? Any single simple definition or any reflection നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കേട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം? ക്ലാസ് റൂം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ചാറ്റിൽ ഇട്ടാലും മതി. എനി തോട്ട്സ്? ഫാക്കൽറ്റി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണോ സാർ ചോദിക്കുന്നത്, അതോ അത് പോസിബിൾ ആണെന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയുവാണോ? ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. അജയ് സാറ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് കാണും. ഒരു അടിപൊളി മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളി ചെയ്തു പോകുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ഓൺട്രപ്രണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൂ ഈസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ? യെസ്, വിനീത് സാർ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണോ? സാറ് കഴിഞ്ഞ യെസ്, വിനീത് സാർ മ്യൂട്ടാണ്. സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ? യെസ്, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. സാറ് സെക്കൻഡ് ഡേ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് കോളേജിൽ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ സ്കില്ല് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് എടുത്തത്. ഇന്നലെ NIT-യിലെ മാഡം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നറിയാം. അപ്പൊ 2 സെഷനും വളരെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. 2 സെഷനും 2 ദിവസവും. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേസിലൂടെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിരുന്നു സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് സർ. അഗെയിൻ ഒരു റെസ്പോൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൺട്രപ്രണർ ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഹിസ് ഓർ ഹർ ഓൺ ഐഡിയാസ്. വണ്ടർഫുൾ, സിമ്പിൾ. സോ ഈ രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഹു ഇസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എനി പേഴ്സൺ ഹു വിഷ് ടു implement his or her own ideas. But as a society, if we see, we can say that our Kerala society has been pretty much anti-entrepreneur. Sorry, I got disconnected. Am I audible right now? Yes, sir, you're audible now. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. So,
അങ്ങനെ ഒരു ആന്റി ഓൺടർപ്രണോറിയൽ സൊസൈറ്റിയിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും എംപ്ലോയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി വരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രട്ടി മച്ച് എല്ലാവരും ഒരു ജോബിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ആസ് എ കളക്റ്റീവ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ഹു ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചലഞ്ചിങ് തിങ്. ആ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഷിഫ്റ്റ്, അതിനകത്ത് ഓപ്പറേഷനലി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് അഗെയിൻ FDP യുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി അതിനകത്ത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് n നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ n നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു FDP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഇൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് റെഗുലർ ആയിട്ട് സെന്റ് തോമസ് കോളേജിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ almost thinking like a startup in everything which they try to do. So that is very appreciable. Again, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ പറയുന്ന പോലെ ജോലി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാശ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, മേക്കിംഗ് മണി ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് മിക്കവാറും ഉള്ളത് അല്ലെ. കാശുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് കാശിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പബ്ലിക്കലി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പൊതുവെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി വി ടെൻ ടു ക്യാരി ദിസ് നോഷൻ ഓഫ് മേക്കിംഗ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്ര നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടല്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും ഒരു സർവീസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മുടെ മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം? അപ്പോൾ ഞാൻ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആർക്കൊക്കെയാണ് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത്? ഹൂ ഓൾ വിഷ് ടു മേക്ക് മണി? അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്ത് നല്ലൊരു നമ്പർ ആൾക്കാരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുള്ളത്. സോ അഗെയിൻ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കാനാണ് താല്പര്യം? പലരും പല എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. പൊതുവെ വരുന്ന ഒരു നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 50 lakhs അല്ലെ 1 crore എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. Then I will specifically ask them, at what age should a fresh graduate aim to have a plan of accumulating 1 crore as savings? 1 കോടി രൂപ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രഷ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അയാൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചാൻസസ് ഒന്ന് തരാവോ? പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് 1 കോടി രൂപ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് ഏത് ഏജിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചാറ്റിൽ തരാവോ പ്ലീസ്? ജസ്റ്റ് ദി ഏജ് at which they can aim for accumulating a corpus of 1 crore. 35, 45, 40, after 40 maybe. Okay, so thank you so much for the responses. Mostly students പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 35 ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് 35, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 20 മേ ബി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പോർഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ആക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലേക്ക് കയറുന്നത് അറ്റ് ലെറ്റ്സ് സേ 24 or 25 ആണ്. എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു ഏജ് 35 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് 10 വർഷം കൊണ്ട് 1 കോടി രൂപ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ ഉണ്ടാക്കണം? ഒരു വർഷം 10 ലക്ഷം രൂപ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റണം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം 10 ലക്ഷം രൂപ സേവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മന്ത്ലി സാലറി? ഓക്കെ, സോ ഈ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോബിൽ, ഏത് ജോബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലൊരു കോർപ്പസ് നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളത്. And there we present this concept of entrepreneurship അല്ലെങ്കിൽ starting a business, where we have numerous examples in front of our eyes. For example, Physics Wala എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി at the age of 32 ആണ് ഇപ്പോൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെൽത്ത് ആണ് 4,500 crores. അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റോ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവരുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 21-22 ആൻഡ് their wealth corpus is 3,600, 4,300 crores. ഓയോയുടെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. സോ ഇതെല്ലാം
അറ്റ് എ വെരി യങ് ഏജ് അവർക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈലി സ്കെയിലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് കണ്ടെത്തി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ഷുഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് റോങ്ലി മോട്ടിവേറ്റഡ്. ഈ പറയുന്ന മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ആസ്പെക്റ്റിൽ മാത്രം പോകുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. ഇതിനകത്തെല്ലാം എങ്ങനെ ഈ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഇതായിട്ട് പറയാം. കൃത്യമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള, റിയലി സോറി, ഇവിടെ ഒരു പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് മൈ നെറ്റ് പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാകരുത് അവരുടെ ഒരു പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റെഗുലർ ബിസിനസ് വെഞ്ചറും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഇതിനു മുന്നേ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സെഷൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നോ? ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറിനെയും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെയും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഡിഡ് എനിവൺ ഡിസ്കസ്? നോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിംഗ്? ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ? ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. വണ്ടർഫുൾ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കീ ഫാക്ടർ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ആസ്പെക്ട് പറയാൻ നമുക്ക്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ടെക്നോളജി ഉള്ള ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറിനെ അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ? റഷീദ് സാർ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൈ ഗ്രോത്ത്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എക്സെട്ര, അല്ലേ? നമ്മുടെ വൈ കോമ്പിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സലറേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സ്പേസിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് എസ്സേസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ ആണ് പുള്ളിയുടെ ബ്ലോഗ്. ലിങ്ക് ഞാൻ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കാം. അതിനകത്ത് തരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷനകത്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി എന്ത് ആസ്പെക്ട്സിലും നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. അല്ലെ, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യയുടെയൊക്കെ സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ് ദെയർ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് സോ മെനി ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് വാട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം. ന്യൂലി എമേർജ്ഡ് ഓൺടർപ്രണോറിയൽ, അതിനകത്ത് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാകണം, മാർക്കറ്റ് നീഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ആ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സംതിങ് ദാറ്റ് ക്ലിയർലി സെറ്റ്സ് അപ്പാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫ്രം എ കൺവെൻഷണൽ വെഞ്ചർ. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് എല്ലാ സമയവും അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊള്ളണം എന്ന് തന്നെയില്ല. പക്ഷെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയെ, അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിനെ ആകണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് കോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് പോൾ ഗ്രഹാമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് കമ്പനീസ്, ഇപ്പോൾ ഊബർ ആൻഡ് എയർ ബി എൻ ബി ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഊബർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 2009 ആൻഡ് എയർ ബി എൻ ബി ഇൻ 2008. ഊബർ ഇത് കുറച്ച് പഴയ ഡേറ്റ ആണ്, ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 65 കൺട്രീസിലുണ്ട്. 1 ബില്യൺ റൈഡ്സ് അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. എയർ ബി എൻ ബി 191 കൺട്രീസിലുണ്ട്. 3 മില്യൺ ലോഡ്ജിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അഫിലിയേറ്റഡ് ആണ്. എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഇസ് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്ലോജിക്കൽ, അല്ലേ? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് അല്ല ഇൻ ദിസ് ലാസ്റ്റ് 15 years കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനീസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ടാക്സി കമ്പനീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്കെയിലിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഇമാജിൻ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒരു വിഷനാക്കി വർക്ക് ചെയ്ത് പോയി അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ
സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളിലേക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കൺവേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേജർ ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആണ്. ഊബർ ഇസ് ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ടാക്സി കമ്പനി ദാറ്റ് ഓൺസ് നോ വെഹിക്കിൾസ്. ഫേസ്ബുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് മീഡിയ ഓണർ that creates no content by their own. അതുപോലെ Alibaba largest retailer with no inventory. Airbnb largest accommodation provider that owns no real estate. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവർക്ക് ഫിസിക്കലി ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തല്ല, വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർ വിത്ത് ദി എനേബിൾമെന്റ് ദാറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഹാസ് പ്രൊവൈഡഡ്, ഇതിനെയാണ് ഇവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ മഴക്കാലത്തും കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പോപ്പിയും ജോൺസും എന്ന് പറയുന്ന 2 കമ്പനീസ് കൊട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട് അല്ലെ. കേരളത്തിന്റെ ഒറ്റ ആസ്പെക്ട് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തറ തുടയ്ക്കുന്ന ക്ലീനിങ് മോപ്പ് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി ലാമ്പ്, ഇതുപോലത്തെ പല പല സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇപ്പോ ലോകം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്. പുതിയ ബിസിനസ് മോഡൽസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അവിടെ വെരി മിനിമൽ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെരി മിനിമൽ എക്സ്പെൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മാസീവ് റവന്യൂ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാം. കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സ്പാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്നോവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ $1 million അല്ലെങ്കിൽ $1 billion കമ്പനീസ് എല്ലാം ചെയ്തു പോകുന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ബിസിനസ് മോഡൽ? എന്താണ് ബിസിനസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ചുമ്മാ ചാടിക്കേറി നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുഷ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ വേ ആണോ? നമ്മൾ പ്രൈമർലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു 3 ബേസിക് മോട്ടിവേഷൻസ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണം. ഈ മോട്ടിവേഷൻസ് ആസ് എ കണ്ടീഷൻ അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ പെർസ്യൂ ഓർ ഈവൻ തിങ്ക് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ആസ് എ കരിയർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. The first one is you see yourself as very good at something and you wish to do it more of it. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മൾ കുട്ടികളോട് തന്നെ പറയും, ഇപ്പോ എത്രയാണ് അവരുടെ ഒരു നോർമൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ? മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ സേ 20 minutes 30 minutes. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവരൊരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും ഈ 20 minutes ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അവർക്കില്ല, ബിക്കോസ് ദേ ആർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരുന്ന് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബോറടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെന്റലി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആസ് സ്റ്റുഡൻസ് അവര് പ്രൈമർലി കണ്ടെത്തേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് എല്ലാം പുഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അവർ പ്രൈമർലി നമ്മൾ അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക, അത് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അത് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇഫ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് handsomely paid, then their life will be awesome. Otherwise their life may be miserable എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് യു സീ എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് യു സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സെപ്റ്റോ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് വാല ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അവർക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് യു സീ ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മേക്ക് മണി. ഇത് നമ്മൾ വളരെയധികം ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സെഷൻസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് പോലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻസിലൊക്കെ ജഡ്ജസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നോർമലി പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, the startups that are coming out of our state, they don't have the fire and the belly to make money. മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാത്തിനകത്തും വന്നൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഈ മണി ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ടെൻഡ് ടു സേ ദാറ്റ് വി ആർ ഹിയർ ടു ഡു ഇറ്റ് ആസ് എ ചാരിറ്റി ഓർ ഈ പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് അത് കൊണ്ട് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതും നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മണി മേക്കിംഗ്, കാശിന് കാശ് തന്നെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിനകത്തൊരു പ്രോപ്പർ റവന്യൂ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കാശ് എന്താണ്, വിച്ച് ഇസ് യുവർ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഇൻകം
അതിനുള്ള ചാനൽസ് എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസിലെല്ലാം വന്നത്. സോ ദീസ് 3 ആർ ദ പ്രൈമറി മോട്ടിവേഷൻസ്. വൺ ഇസ് യു സീ യുവർ സെൽഫ് ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ് ആൻഡ് അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. Then രണ്ടാമത് you see a problem and you believe you can solve it. And the third one is you see an opportunity to convert that into revenue. യെസ്, ഇത് ഒരുവിധം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു കുറച്ച് ആ ബിസിനസ് മോഡലിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു പിക്ചർ, ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാവോ? ഇത് എന്തായിരുന്നു ഈ ഒക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്? ക്രിക്കറ്റ് ഫാൻസ്, ഐ എം എ ഹാർഡ് കോർ ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോവർ. യെസ്. സച്ചിൻ 200 റൺസ് സ്കോർ ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് 200 സ്കോർഡ് ബൈ എനി ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇൻ ODI ക്രിക്കറ്റ്, ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. പക്ഷെ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു സ്പോട്ട് ദാറ്റ്? വിപിൻ സാർ ഓൾറെഡി ഈ സെഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഈ പിക്ചറിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് ഇൻഫോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റാണിത്. എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക്? എനിവൺ? ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, April 16, 2020 അല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. അതിന്റെ താഴെയായിട്ട് April 16, 2020 എന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് സർ. MRF is the mistake. Okay. ആക്ച്വലി സച്ചിൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിക്കറ്റ് ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. MRF എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ ബ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. എസ്പെഷ്യലി വി യൂസ് ടു പ്ലേ എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് ഡ്യൂറിങ് അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റ് ഒന്നും മേടിക്കാനുള്ള കാശില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഈ ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ട് MRF എന്ന് വലുതായിട്ട് എഴുതി വെക്കും. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും MRF എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് MRF എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബാറ്റാണ്. ആൻഡ് ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ MRF എന്ന് എഴുതിയ ബാറ്റ് വെച്ച് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സച്ചിൻ ഇത്രയും റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് സംതിങ് വിത്ത് MRF. അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളിനെ ഒരു ഐക്കണായിട്ട് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ MRF എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡും അത്രയും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിലൊക്കെ മാറി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് MRF എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയുന്നത് മേ ബി വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. ഐ മീൻ ടയറാണെന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം. മദ്രാസ് റബ്ബർ ഫാക്ടറി എന്നുള്ളതിന്റെ അബ്രിവിയേഷൻ ആണ് MRF എന്നും. ആ കമ്പനി അല്ല ഈ ബാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വരുന്നത്. ബട്ട് അഗെയിൻ എന്തിനാ ഇത് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ദിസ് ബ്രാൻഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്സ് വർക്ക് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. സച്ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് MRFന്റെ ബാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ MRF എന്ന് എഴുതിയ ബാറ്റ് കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും, ഓരോ കുട്ടികളും സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ സച്ചിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവരിലേക്ക് വരുന്നത്, അല്ലെ? സോ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെ ത്രൂ ദിസ് സിമ്പിൾ ആക്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺവേ ആയി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു സോളിഡ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് മാൾബറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്. മാൾബറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിഗരറ്റ് ബ്രാൻഡാണ്. അഗെയിൻ മാൾബറോയുടെ കേസ് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകം മൊത്തം, അതായത് ഐ തിങ്ക് ഇൻ US-ലെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പബ്ലിക്കലി വന്നിട്ട് they made this announcement in 1900s that ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം സിഗരറ്റ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിയാം അതിന്റെ അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ സിഗരറ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ടാങ്ക്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അപ്പോ വളരെ വീക്കായിട്ട് പൊസിഷൻഡ് ആയിട്ടിരുന്ന ഒരു
സിഗരറ്റ് സെല്ലിംഗ് കമ്പനി ആയിരുന്നു മോൾബ്രോ. അവിടെ നിന്ന് ദേ ബിക്കെയിം ദ ഗ്ലോബൽ ലീഡർ ബൈ എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ള പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പോലും ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ മോൾബറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അവർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ത്രൂ ഈ ഒരു ബിസിനസ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദേ പ്ലേസ്ഡ് ദെയർ പ്രോഡക്റ്റ് amidst of its users. So what Marlboro did was ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദേ ക്രിയേറ്റഡ് എ ഗൈ കോൾഡ് എസ് എ മാൾബറോ മാൻ. മോൾബറോ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും മാൻലിനെസിന്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെൽ ബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് പാക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്ന ഒരു ആള്. ആൻഡ് അദ്ദേഹം സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോൾബറോ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് അത് നാച്ചുറലി, അപ്പോൾ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ആസ് ഇഞ്ചുറിയസ് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ബിസിനസ് താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴും, മോൾബറോയ്ക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അവർക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി പവർ ഓഫ് ബിസിനസ് മോഡലിംഗ്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഡസ് ഇസ്, ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കളക്റ്റീവ്ലി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഈ ഓരോ ബ്രാൻഡുകളും ദേ ബേസിക്കലി ടെൻ ടു ഓൾട്ടർ ദ വേ വി തിങ്ക് ഓർ ദ വേ വി പെർസീവ് റിയാലിറ്റി. അല്ല, ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ആപ്പിളിന്റെ ആ ഒരു ലോഗോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വാട്ട് ഇസ് യുവർ വിത്ത് ഫസ്റ്റ് സാലറി വിച്ച് യു ഗെറ്റ്, വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ആംബിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും മോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെൻ ടു സേ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ബൈ ആൻ ആപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുവിധം കുട്ടികൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദേ ഹാവ് ദിസ് ഹൈ അഫിനിറ്റി ടുവേർഡ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്, അവരുടെ ലൈഫ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ബൈ ഇയർ നമുക്ക് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരൊറ്റ ലോഗോ, ഈ ലോഗോയുടെ ഒരു ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാമല്ലേ. ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലോഗോ is made in such a way that it communicates something about yourself. അല്ലെ, ഈ ലോഗോ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എലിവേഷൻ മൈൻഡിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് as ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ സീ ഇതിനകത്തെല്ലാം അപ്പൊ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് വാട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ്. ഇപ്പൊ MRFന്റെ കേസിൽ അവർ ടയർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിവിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും, മോൾബറോയുടെ കേസിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെയാണ് അവര് കൂടുതലായിട്ടും ആളുകളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്കും വേണം എന്ന് ഉള്ളൊരു ബിഹേവിയർ മോഡലിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ യൂസേഴ്സിൽ ഇവര് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ബിസിനസ് മോഡലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതാരാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? ഹൂ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നും എന്നെക്കാളൊക്കെ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുള്ളതും അറിയാം. ബട്ട് അഗെയിൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന അതേ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ, ക്ഷമിക്കാം. യെസ് ജിക്കു സാർ, കുനാൽ ഷായാണ് ഈ കാണുന്നത്. കുനാൽ ഷായുടെ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം അപ്രീഷ്യബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി പ്രോമിനന്റ് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് കുനാൽ ഷാ. കുനാൽ ഷായുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പാണ്. ക്രെഡ് ഒരുവിധം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ആപ്പായിരിക്കും അല്ലെ. കാരണം ക്രെഡിന്റെ ഒരു സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അത്രയും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, അവരുടെ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ടുഗദർ വാസ് ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ആസ് എ കേസ് സ്റ്റഡി വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് അനലൈസ് ഹൗ ബിസിനസ് മോഡൽ വർക്ക്സ്. ഓക്കെ, സോ ക്രെഡ് യൂസേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനകത്ത്? ക്രെഡിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒന്നും അല്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടു നോ, ക്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? കാണാൻ കുറവാണ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ ഫ്രട്ടേണിറ്റി ആണല്ലോ. യെസ്,
So there are CRED users. So CRED എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്താണ്, what ഒന്ന് ഈസി ആക്കി തരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് CRED എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ സീറോയിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് $2 billion വാല്യുവേഷൻ തരുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഒരു കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജമ്പ്, ഒരു ബിഗ് ലീപ്പാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം അത്രയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് 2 years കൊണ്ട് $2 billion വാല്യുവേഷനിലേക്ക് മാറുന്ന വൺ ഓഫ് ദി യങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പും കൂടിയായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത്. പക്ഷെ ഈ ഒരൊറ്റ കമ്പനിയുടെ ഇയർ 2020, ആ ഇയറിലെ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നഷ്ടത്തിലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് 360 crore അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ലോസ് ആയിരുന്നു ഇൻ 2020. ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ റവന്യൂ ആയിട്ട് ₹1 അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ they happen to spend approximately 727 rupees. ₹1 ഇൻകം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 727 രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ആ ഒരു സ്പേസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നോ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നോ എന്നും ആരും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. അത്രയും ലോസ് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിമിലർ പാറ്റേണിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ ഷോക്കേസ് ചെയ്ത മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസിന്റെയും ബിസിനസ് മോഡൽ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമുക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രെഡിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസാണ് ജിയോ. ജിയോ വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ജിയോ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളുടെ ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ജിയോയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ആണോ? ഇസ് ദർ എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ? I think it is by accident. Can I continue? Yes, sir. Continue. Yeah, thank you. So, speaking about ജിയോ എന്താണ് ചെയ്തത്? ജിയോ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവര് മെയിൻലി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേസിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അവർ കണ്ടെത്തുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അൺബിലീവബിൾ ഓഫേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് ദെയർ കസ്റ്റമേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് they identifies a major problem in the society, then they build a system to fix that particular problem, and they provide unbelievable offers so as to attract their customers. ജിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ മേജർ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ അങ്ങറ്റം ഇങ്ങറ്റം ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ മിനിമൽ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് അവരുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മാസീവ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അബൌട്ട് 1.5 lakh crores ആണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ബിൽഡ് ദിസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സോ ആസ് ടു സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസിബിലിറ്റി. എന്നിട്ട് 2016 ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓഫേഴ്സിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സിം ഫ്രീ ആണ്, കോൾ ഫ്രീ ആണ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണ്, എല്ലാം വളരെയധികം കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആൻഡ് വി കുഡ് സീ ദാറ്റ് ലോങ് ലൈൻസ് ഇൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ജിയോ സ്റ്റോർ ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ സിം. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പേസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു പേസിൽ 2016 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു വർഷം ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ബിസിനസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ലോസ്. 31 crore ലോസ് ആണ് ഇവര് 2016 രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഇവര് എന്തായി മാറി? ഇവര് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് മാറി. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2017 തേർഡ് ക്വാർട്ടർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും തന്നെ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 500 crores മുകളിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ 2020 it was above 5,000 crores and in 2023 it is about 20 crores. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഇതുപോലെ ക്യാഷ് ബേൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും
ക്രെഡ് ആണെങ്കിലും ഊബർ ആണെങ്കിലും സൊമാറ്റോ ആണെങ്കിലും ഈ കമ്പനീസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെൽത്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ്. സോ എന്ത് മോഡലിലാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവരെല്ലാവരും ബേസിക്കലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ക്രെഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ തന്നെയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമിലർ പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറയാം. ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് യു ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ് ആസ് ക്യാഷ് ബേൺ. ക്യാഷ് ബേൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ വലിയൊരു പൂൾ ഓഫ് മണി അവർ കണ്ടെത്തുന്നു. ആ ഒരു മണി കൊണ്ട് അവർ കസ്റ്റമർ അക്വസിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള മേ ബി വെരി ലുക്രേറ്റീവ് ഓഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹെവി അഡ്വർടൈസിങ് ക്യാമ്പയിൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി ബേണിംഗ് ദർ ഫണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദി സെക്കൻഡ് ഫേസ്, ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാബിറ്റുവേഷൻ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആളുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ജിയോ വന്നപ്പോഴേക്കും അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി സ്പീക്കിംഗ് ഒരു 1.5 GB അല്ലെങ്കിൽ 2 GB ഡേറ്റ ഒരു മന്ത് ഫുൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പം ഒരു ദിവസം 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 2 GB ഡേറ്റ പോരാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ യങ്ങർ ജനറേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഡേറ്റ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പല പേരൻസും വന്ന് പറയുന്നത് വായുവും വെള്ളവും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് വൈഫൈ വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു ന്യൂ ഫൗണ്ട് ലക്ഷറി ഓഫ് ബീയിങ് കണക്റ്റഡ് 24/7 എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഹാബിറ്റുവേഷൻ ആയി ഇപ്പൊ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പോലും ഈവൻ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പേസിലാണ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് ഇറിവേഴ്സിബിലിറ്റി. തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യപ്പെടില്ല. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ്. വി ഓൾ യൂസ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ്. ഗൂഗിൾ മാപ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് പണ്ട് നമ്മളൊരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ വി ടെൻഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ആസ്ക് സം വൺ നിയർ ബൈ. പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ? ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തെറ്റാണ് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മേ ബി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പോയി നോക്കാം, അത് റീറൂട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഗൂഗിൾ ചേച്ചി നമ്മളെ സഹായിക്കും, ചതിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ട്രസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ അത് മോഡൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് വി നോ ലോങ്ങർ നീഡ് ടു റിമെമ്പർ ദ റൂട്ട്സ്, അല്ലെ? പോകുന്ന വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഗൂഗിൾ നമ്മളെ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. സിമിലർലി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഊബർ അല്ലെങ്കിൽ ഓല കേസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ടാക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബസ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിമിലർലി ക്രെഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാണ് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട്. അപ്പൊ എന്ത് പ്രോബ്ലമാണ് ഇവർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് പേയ്മെന്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫീസ്. അതൊരു മാസീവ് ബേർഡൻ ആയിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ തലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലേറ്റ് പേയ്മെന്റ് മറന്നു പോകുന്നത് കാരണമാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫോർഗെറ്റ്ഫുൾനെസ്. ആ മറന്നു പോകാതെ കൃത്യമായിട്ട് ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഇവര് മാസീവായിട്ട് റിവാർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടൈം പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് മാസീവ് ഓഫേഴ്സ്. മേ ബി ട്രിവാൻഡ്രം ടു ഹൈദരാബാദ് പോകാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2000 റുപ്പീസിന്റെ ക്യാഷ് ബാക്ക്. ഈ രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ള വളരെ ലുക്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് ആണ് ഇവര് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ തന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ആളുകൾ ക്രെഡിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഹാബിച്വേറ്റഡ് ആയി. ഇപ്പൊ അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ ആക്ച്വൽ പേയ്മെന്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാങ്കിന്റെ പോർട്ടലിലേക്ക് പോയി അതിനകത്തുള്ള വേരിയസ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നോക്കി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും വേറെ ഫീ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നോക്കുന്നതിനെല്ലാം മാറി ജസ്റ്റ് ഈ ഒരൊറ്റ പീസ് ഓഫ് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുവാണ്, ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോവാണ്. ഇന്ന് എന്താണ് ക്രെഡ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർ ദാൻ 20% ഓഫ് ദി ഓവറോൾ പ്രീമിയം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ക്രെഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് ദെയർ ഫൈനൽ ഫേസ് ഓഫ് ദെയർ ബിസിനസ് മോഡൽ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫർദർ ഗ്രോത്ത്. ജിയോയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ജിയോ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഹൈക്ക് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ത് മാത്രം മാറി
എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. സോ ഇതെല്ലാം ബിസിനസ് മോഡൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ക്രക്സ് ഓഫ് ടുഡേസ് ഡിസ്കഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനകത്ത് എങ്ങനെ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ ലിറ്ററലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ തിങ്ക്, ആക്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ മിക്കവാറുമുള്ള കമ്പനീസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രോഫിറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് റൈറ്റ് നൗ. ഐ ആം റിയലി സോറി, ഇവിടെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പവർ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മൈ ക്യാമറ ഇസ് ഓഫ്. അതർവൈസ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു കീപ് മൈ ക്യാമറ ഓൺ. ഹലോ സാർ. യെസ് സർ, വിനീത് സാർ പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല സാർ, നമ്മൾ ഇത്തരം സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈജൂസ് ആപ്പിന് ഈ ഒരു പഠനം വന്നതെന്നും കൂടെ സാർ സെഷന്റെ അവസാനം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിരിക്കും. ബൈജൂസിലാണ്. ഹലോ സർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല സാർ, നമ്മളിപ്പോൾ 2020 അല്ലെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഇപ്പം ബൈജൂസ് ആപ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാലോ അവരൊക്കെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പരസ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഇന്നും ബൈജൂസ് ആപ്പിന്റെ ഒരു പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയൊരു തെറ്റ്? ഇത്രയധികം ചെയ്തിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതും നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഡെഫിനറ്റ്ലി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് കൺവേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കേസ് സ്റ്റഡീസ് അവരുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിന്റെ സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് മാത്രം പറയാതെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഷുഡ് ഓൾസോ കൺവേ ദി റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കൺവേ ചെയ്ത് പോകണം. ഇപ്പൊ ബൈജൂസിന്റെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേര് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവരുടെ ഫെയിലിയറിന്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടും കണ്ടന്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടും. അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അക്വിസിഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ജൂനിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശ് പോലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ സർവീസസ് അവര് അക്വയർ ചെയ്തതിനകത്തുള്ള ഇഷ്യൂസ്, അതെല്ലാം കാരണം അവരുടെ ഡെപ്റ്റ് എന്തുമാത്രം ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഇച്ചിരി ടോക്സിക് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് കോംപ്ലയൻസ് ഇഷ്യൂ, അതിനെ പറ്റിയെല്ലാം ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് നമുക്ക് ആസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻ IDC നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം ബിസിനസ് യൂസ് കേസ് എടുത്തിട്ട് എവറി വീക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം, മേ ബി ലെറ്റ്സ് സേ വെനസ്ഡേ ഈവനിങ് 4:30 to 5:30 വിൽ പ്ലേ ജസ്റ്റ് എ വീഡിയോ ഓഫ് എനി ബിസിനസ് കേസ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് അതിന് ചുറ്റിപ്പറ്റി IDCയിലെ കുട്ടികൾ ചുറ്റും വരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ. ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവര് ഒരുവിധം റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ കണക്ട് ആയി പോകും. ഇപ്പൊ ക്രെഡിന്റെ ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും ഒരു വീക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, മേ ബി നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബൈജൂസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഏതൊരു ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇനിഷ്യലി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് വരുന്നു, ഭയങ്കര മാക്സിമം സക്സസ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലെയേഴ്സ് വിൽ ലാക്ക് ദ മൊമെന്റം ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്ലോലി ഷട്ട് ദെയർ entire process down, and the entire space might get restricted to one or two players or competitors. ഏതൊരു കേസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന്റെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സമയത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാനൊക്കെ തന്നെ ജംഗ്ലി, ജബോങ്, മിന്ത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള പല പേരുകളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലുമില്ല. സിമിലർ ടു ബൈജൂസ്, വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേരുകൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു, പിന്നെ അത് കേൾക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ടെലികോം കമ്പനീസ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ടെലികോം കമ്പനീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ലോലി ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. നമുക്കിപ്പോൾ ആകെ BSNL ഉണ്ട്, ജിയോ ഉണ്ട്, എയർടെൽ ഉണ്ട്, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് വോഡഫോൺ ഐഡിയ എല്ലാം വളരെയധികം ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. സോ ഇതുപോലത്തെ ബിസിനസ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.
നമുക്ക് ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ്സ് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, പിള്ളേരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ തലയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഈ ഒരു ഏജിൽ പെട്ടെന്ന് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവര് എടുത്ത് ചാടി ഇതിനകത്തേക്ക് വരും. പക്ഷെ 10 ചാട്ടം ചാടിയാലും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കയറാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ പെട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ആസ് എ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പർ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഇന്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി ടു ഷോ ദ റൈറ്റ് പാത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കൃത്യമായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഇൻ അവർ IDC മാർവസിലസ് കോളേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൺട്രപ്രണർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ആരെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഓൺട്രപ്രണറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന് വേണ്ട ട്രേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ ട്രേറ്റ്സ് കുട്ടികളിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ബിക്കമിങ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ, ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ, അല്ലെങ്കിൽ എ ബെറ്റർ എംപ്ലോയി, അല്ലെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയി ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലും നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൽ ലെവലിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് എങ്ങനെ റിഫൈൻ ചെയ്യാം ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഇത് റിഫൈൻഡ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രൂ എ സ്പാൻ ഓഫ് മേ ബി 4-5 ഇയേഴ്സ് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതെല്ലാം ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റേ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസ് എല്ലാം ആസ് സീഡ്സ് നമ്മൾ ഇവരുടെ മൈൻഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആസ് IDC ഇപ്പോൾ പല ഡിസ്കഷൻസിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ ഇച്ചിരി ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിച്ചായിരിക്കും ഏതൊരു പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ഒരു ചാർജ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ പല കോളേജസിലും നമ്മൾ IDC മീറ്റപ്സിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസർ തന്നെയാണ് IDC ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ തന്നെ അവരൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ പോലെ അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ഞാൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത് അതോ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ആണോ പുഷ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് വെദർ ടു ബി ആൻ എംപ്ലോയി ഓർ ആൻ എംപ്ലോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളൊരു സ്കിൽ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, continuously aim for imbibing this entrepreneurial qualities to our students, definitely അതാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ കോളേജിൽ കാണുന്ന ഈ 36 സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് 10 years എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും സ്ട്രെയിറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അല്ല. മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാർട്ടപ്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന വരുന്ന കുട്ടികളോട് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ആൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഫോർ 1-2 years, അതിനുശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അവര് ഈ ഈ ഫാൻസി കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്താണ്, മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, എന്താണ് ഒരു ഹൈറാർക്കി, എന്താണ് ഒരു സിസ്റ്റം, ഹൗ മണി വർക്ക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ആസ്പെക്ട്സ് ഇവർ ഗെയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം, ഇഫ് ദേ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് ഫയർ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ആൻ ഓൺട്രപ്രണോറിയൽ ജേർണി, ദേ വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ കോളേജ്. അപ്പൊ അവർ തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് തന്നെ വരും. അവർക്കൊരു വെഞ്ചർ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ IDC സെന്റേഴ്സിന്റെയും ഒരു എയിം ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വേ വി ഓപ്പറേറ്റ്. എനിവേ, ഫാന്റാസ്റ്റിക് സാർ ചോദിച്ചത് ബൈജൂസിന്റെ ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസ് ആണ്. സോ അലോങ് വിത്ത് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺവേ ദ റിസ്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഡൗൺ സൈഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രൈമറിലി വി ആർ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, നമ്മൾ അധ്യാപകരാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ മേ ബി നോഡൽ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. സോ വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, അവരുടേതല്ലാത്ത ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എനിവേ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. 8 മണിയായി. നമ്മുടെ ബാക്കി കണ്ടന്റും കൂടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് session wind up, and also we can take questions in parallel. So I'll just introduce a matrix where we have problems and solutions on 2 axes. എങ്ങനെ എവിടെയാണ് ബിസിനസ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളൊരു what we do here is from the very first year students tend to start their ഒരു പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്ത് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെന്റാലിറ്റി അവരിലേക്ക് ഇംബൈബ് ചെയ്യിക്കാൻ ത്രൂ ഒരു ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കരിക്കുലത്തിനകത്തേക്ക് ഇതിന്റെ എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റീസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആദ്യം ഏത് സ്പേസിലാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് വി കൻ യൂസ് ദിസ് മെട്രിക്സ് വെയർ
one axis is problems and needs, and the other axis is solutions. Problems and needs എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിസിനെ I am dividing it as two. One is undefined problems and defined problems. Similarly, solutions I am dividing as unidentified solutions and identified solutions. So I basically get 4 quadrants. ഈ 4 quadrantsലായിട്ട് 4 possibilities ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ. First of all, let's take where the problems are defined and the solutions are unidentified. Problem അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതുവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിന് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, എപ്പോഴും നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് പുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് there was this huge market pull for medicines, അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻസ് ഏത് രാജ്യമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു മാസീവ് പുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്, ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു മാസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പുൾ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം. സോ പീപ്പിൾ ഹു ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് പുള്ള് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അനദർ key space where we see our students is they don't have a defined problem, but they have identified a solution. അവരുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കാണില്ല, പക്ഷെ അവരൊരു സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി തിരിച്ചെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പല പ്രോഡക്ട്സും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, വൺ ഓഫ് അവർ സ്റ്റുഡന്റ് ബാച്ച് ദേ കെയിം അപ്പ് വിത്ത് എ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് ഫോർ ദ ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോർ നാവിഗേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്കാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇഫ് ഹി ഓർ ഷീ വാണ്ട്സ് ടു നാവിഗേറ്റ് ടു അനദർ ഷോപ്പ് ഓർ ടു ഐഡന്റിഫൈ വാഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ്, ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the walking stick will convey the entire messages from that particular point, either through audio messages അല്ലെങ്കിൽ through ഒരു joystick ഒക്കെ വെച്ച് വൈബ്രേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ സാധനം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇൻഡോർ നാവിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട്. when they came for incubation, നമ്മൾ ഇവരോട് ചോദിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, എത്ര ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇൻസൈറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത്? and their answer was surprisingly, their answer was 0. അവർ ആരുമായിട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വലി നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, what they have done is they have actually solved their assumption than solving a real problem, because they haven't even put the effort to identify what the real problem is. ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഉള്ളൊരു ശ്രമം അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി കുഡന്റ് പ്രൊസീഡ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദെയർ ഇൻക്യുബേഷൻ പ്രോസസ്. എന്നിട്ട് അത് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ഇൻഡോർ നാവിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് കോംപ്ലെക്സ് പ്രോബ്ലംസ് വിച്ച് അവർ ടെക്നോളജി ക്യാൻ വെരി ഈസിലി സോൾവ്. പക്ഷെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദേ എൻഡഡ് അപ്പ് പുഷിംഗ് ടെക്നോളജി ഇൻടു എ സ്പേസ് വേർ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് നീഡഡ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് AI അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി കൊണ്ടുവരാം, ഹെഡ്സെറ്റ് കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പല പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു നീഡ് തന്നെ വരില്ല. ടെക്നോളജി ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എനേബിളർ ത്രൂ വിച്ച് യു ക്യാൻ സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. ചിലപ്പോൾ ആ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സോൾവ് ആകപ്പെടുന്ന, മേ ബി ത്രൂ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവാം. അത് ചെയ്യാതെ ഇന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട്, സോ ഇതിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പുഷും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ്. പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യില്ല, ദേ വിൽ കം വിത്ത് എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ദേ വിൽ ട്രൈ ടു figure out a problem where their solution can fit in. Then another quadrant where your problem is undefined and solution is unidentified, you can categorize it as fantasy because nothing is happening there. And if the problem is defined and you have identified the solution, that is where actual business happens. So yes, ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഫർദർ. ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു ബേസിക് ടൂളും കൂടി ഒന്ന് ബിസിനസ് മോഡൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേസിക് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ്. ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ് ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് വർക്ക്ഷോപ്പ് കണ്ടന്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ഈവൻ ഗോ ഫോർ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓടാനുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ബിസിനസ് മോഡൽ ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു എൻട്രി പ്രോസസ് ആയിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഒരു ഐഡിയ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനാണെങ്കിൽ പോലും ഇഫ് ദേ ക്യാൻ വർക്ക് അറൌണ്ട് വിത്ത് ദിസ് ക്യാൻവാസ്, ഇതിനകത്ത് അവർ കുറെ ഡേറ്റ എഴുതി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ apply this and they can have a virtual simulation where whether to identify this will went on to become a success ആകുമോ അതോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഐ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ക്യാൻവാസ്, അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ കണ്ടന്റ്സും കാര്യങ്ങളും എന്താണെന്നുള്ളത് പറയാം. ആൻഡ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് വിത്ത് വിച്ച് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലേൺ ദ ക്യാൻവാസ് ആൻഡ് മേക്ക് അവർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ക്യാൻവാസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. 9 ഡിഫറെൻറ്റ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ സെഗ്മെന്റ്സും എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. എൻ്റെ മൗസ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ കം വിത്ത് എ പ്രോഡക്റ്റ്, പക്ഷെ അതിനൊരു ബയർ ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൂ വിൽ പേ ഇൻ ക്യാഷ് ടു ബൈ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് അവര് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസന്റേഷൻസിലും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ്, ഹൂ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബൈ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, who is going to pay you for your product എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി സേ ഇസ്, while doing the canvas you should start from your customer segment. Identify your customer segments. ആരാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എത്ര എൻട്രീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, എത്ര മാക്സിമം എൻട്രീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി കൊണ്ട് ഈ എൻറ്റയർ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഡൺ. പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു വാല്യൂവും അവിടെ ആഡഡ് ആയി വരുന്നില്ല. പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സെഗ്മെന്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വിൽ സെഗ്മെന്റൈസ് മൈ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് ആസ് മേ ബി സ്റ്റുഡൻസ്, ട്രാവലേഴ്സ്, മിഡിൽ ഏജ്, ഓഫീസ് വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും, വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അപ്പോൾ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഇൻ എവറി സെഗ്മെന്റ് or in every section, our intention should always be to maximize the number of entries in each and every segment. ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും എത്രത്തോളം പോസിബിലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ബ്രൈറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബിസിനസ് മോഡൽ. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ഹോപ്പ് ഓൺ ടു ദി സെക്കൻഡ് സ്പേസ്, ദാറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ. വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ട്രെയിനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക്കലി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റണ്ണിങ് ട്രെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ആയിരിക്കും വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ what are the actual values we tend to return to our customers who are paying for us, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്പിന്റെ കോർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ കൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചാനൽസ് എന്ന് വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് we are actually trying to take the feedback from the customers and we are redefining our value proposition.
അപ്പൊ ഞാൻ ഈ 4 ആസ്പെക്ട്സും ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ആ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ട ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ത്രൂ സം ചാനൽസ് വി ആർ ഡെലിവറിങ് ദിസ് വാല്യൂ ടു അവർ കസ്റ്റമർ. വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദെയർ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് വി ആർ ഇംപ്രൂവിങ് ദാറ്റ് വാല്യൂ അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഈ ഒരു 4 കോളത്തിന്റെയും സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ലൂപ്പ് പോലെ ഈ ഒരു സംഭവം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ടേക്ക് എനി എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് എടുക്കാം. വാട്സാപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫോർ മീ, ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവറി വൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഡെലിവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവർ ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ ടിക്ക്, ഡെലിവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ടിക്ക്, റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ടിക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് ഒന്നും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഇനി ഒരു കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ് എടുക്കുന്നു, അവരിലേക്ക് നമ്മളൊരു വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്, യു ക്യാൻ ഡിലീറ്റ് യുവർ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്പ് വഴി അത് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കൊടുത്തു. അപ്പൊ കസ്റ്റമർ തിരിച്ചൊരു സാധനം പറയാണ്, ഞാൻ ഇട്ട മെസ്സേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ആവാൻ വേണം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഗ്രൂപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്ത എന്താണെന്നുള്ളത് ആരും തന്നെ കാണാതെ ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവറി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദിസ് കസ്റ്റമർ ഏത് വഴിയാണ് വരുന്നത്? ത്രൂ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അത് വരുന്നത്, വിത്ത് വിച്ച് വി വിൽ റീമോഡിഫൈ അവർ വാല്യൂ. സോ ഇതൊരു സൈക്ലിക്കൽ ലൂപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ സൈഡിനെ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് മോഡൽ ക്യാൻവാസ്. ഈ ഒരു ഫുൾ സൈഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ യു ആക്ച്വലി ഡീൽ വിത്ത് യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വാല്യൂസിനും വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ പേ അസ്. അതാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി ഓവറോൾ എൻട്രീസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ സെഗ്മെന്റ്. Second, we will write the value proposition. Then we will plot what are the channels through which you can convert or connect these values to your customers. And we will collect the feedback from the customers and we will redefine the value. So 1, this is 2, channels number 3, customer relationship number 4. And the entire process is the customers will be paying us. Adana namada revenue streams. That is your number 5. Up front end of the canvas, athriyum kazhinju. Coming to the back end. ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്? ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ജനറേഷൻ, മേ ബി അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഡെവലപ്മെന്റ്, സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കീ റിസോഴ്സസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ എ ഡെവലപ്പർ ബൈ യുവർ സെൽഫ്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വേറൊരു ക്യാഷിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടെ ഒരു കീ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഗീവ് മി എ സെക്കൻഡ്. യെസ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ കീ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ആപ്പ് ബിൽഡിംഗ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെ ഒരു കീ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ദെൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ആം റണ്ണിങ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫുഡ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല, എനിക്കത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തൊരു വെഹിക്കിൾ കൊടുത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ പാർട്ട്നേഴ്സ്. എനിക്ക് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ ഒരു സ്പേസിലാണ് സ്വിഗ്ഗി സൊമാറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കയറി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? ആ കീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്? അതാണ് നമ്മുടെ കീ റിസോഴ്സസ്. അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ബാക്ക് എൻഡ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കീ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ യു വിൽ ബി ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ വിച്ച് ദേ വിൽ ബി പേയിങ് ഇൻ ദ മണി, ആൻഡ് ഇൻ ദ ബാക്ക് എൻഡ് ഫോർ യുവർ ഓൾ ബിൽഡിംഗ് and development and marketing and other purposes, you will be spending or moving money outwards. Adana nammade cost structure ennu parayunnu. And whenever your revenue is greater than your cost structure, you can say that your company is in profit. And if your cost structure is greater than your revenue, then you are in loss. Idana nammade overall aayittulla
business model canvas എന്ന് പറയുന്നത്. So this is a very basic structure which students can work on to get a validation whether their business model will actually work or not. ഇത് ഒരു iterative process ആണ്, kind of exhaustive process ആണ്. അത് proper ആയിട്ട് ചെയ്തു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ it is a very very powerful tool to identify whether their product has a proper market fit or not. സോ യെസ്, ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ. സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ട്രൈ ടു ഡു ഇസ് ഈ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പും ഇന്നോവേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടിയ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടൊരു ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ആസ്ക് ദം ഇസ് ടു ഡു യുവർ ബിസിനസ് മോഡൽ ഫോർ എ പ്രോപ്പർ വാലിഡേഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ അത്രയാണ് എനിക്ക് മേജർ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് റൈറ്റ് നൗ. എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ആയിട്ട് പറയാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് 10 more minutes. Ma'am, are you trying to say something? Yes, sir. Actually, I Yeah. am new to the IEDC, and I wish to know how we approach students. Like we need to collect the ideas and then submit it to this IEDC like that, or how we approach this. Actually, we have that autonomous power to decide how to operate IEDC within our campuses. നമ്മുടെ കോളേജിന് അഡോപ്റ്റബിൾ ആകുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അത് എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ബേസിക്കലി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കുറച്ച് സക്സസ് സ്റ്റോറീസ്, ഫെയിലിയർ സ്റ്റോറീസ്, അതെല്ലാം ത്രൂ വീഡിയോസോ ത്രൂ ഡിസ്കഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ടെഡ് ടോക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോക്കേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കുറച്ച് നമ്മുടെ അലുമിനൈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. ആസ് എ സ്റ്റോറി ഇഫ് ദേ ആർ ലിസ്ണിംഗ് ഓർ പെർസീവിങ് സംതിങ്, അത് അവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ദെൻ ഒരു മേജർ സാധനമാണ് ഐഡിയ ജനറേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ദേ ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും. കാരണം ചുമ്മാ ഒരു കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എത്ര ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും. സോ ഇവരെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡിയാസ് റിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഗ്ലിംസ് മാത്രമായിരിക്കും ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് തരുന്നത്. വി ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രാക്ടീസ് ദിസ് പ്രോസസ്. ദെൻ അടുത്ത ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പം ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലീഗൽ കോംപ്ലയൻസസ് എങ്ങനെയാണ്, ഈ പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അടുത്തൊരു ലെവലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഐഡിയാസ് കളക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതായത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ, പാറ്റന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കോപ്പി റൈറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്സ് അത് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആക്ച്വലി മാഡം, നമുക്കിപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ആനുവൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക. അതെന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക്കലായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. അതായത് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടികളെ ഇൻഡക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, അവർക്കൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ്. ദെൻ അവർക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണ നടക്കുന്നു. ദെൻ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നു. സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്ലിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു കാലണ്ടർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവര് ഷെഡ്യൂൾഡ് ചെയ്ത്. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ സർ. IICയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലണ്ടർ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇംപ്രവൈസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വർഷം നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നല്ല റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം.
Anyone else? Hello. Yes. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. So usually our students will be having or will be motivated by some of the ideas that are run by the successful entrepreneurs. But the real problems won't be that. How to ask them to identify the problem, because problem identification is one of the main thing. Absolutely, absolutely. So in our IDC, what we basically do is, let me see if I can share something. സാർ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ആസ്പെക്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടായി ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മേജർ സ്കിൽസ് ആണ് IDC സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇംബൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സാർ പറഞ്ഞ പ്രിസൈസ് പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സ്കിൽ. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മറ്റേ റിവേഴ്സ് ഫോൾഡിങ് അംബ്രല്ല. വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അംബ്രല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ ഡിസൈനിലുള്ളതാണ്. അത് തിരിച്ച് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നനഞ്ഞ ഭാഗം ഉള്ളിൽ പോകും, നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും അത്യാവശ്യം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വി ക്യാൻ സി. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മളോ നമ്മുടെ കുട്ടികളോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഐദർ ദേ ഷുഡ് ഹാവ് ദ സ്കിൽ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ പ്രോബ്ലം, ഓർ ദേ ഷുഡ് find a space where there is an opportunity to improve a particular product. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ഒബ്സർവേഷൻ, ലിസണിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഐഡിയേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്സിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കൂടുതലും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വളരെ എന്റർടൈനിങ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിലൂടെ അവർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അറ്റൻഷൻ യു ക്യാൻ സേ, അത് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടുവരാം. ഈ സാധനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കുട്ടികൾ എത്തുള്ളൂ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ extremely lucky to have such loving and caring parents. അവര് ഇതുവരെയും കഷ്ടപ്പാട് എന്താണ്, എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ഫാമിലിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി കഷ്ടപ്പാട് അറിയരുത് എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു പേരൻസ് ആയിരിക്കും. ഈവൻ ദോ അവരുടെ ഇൻകം ലെവലൊക്കെ വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കഷ്ടപ്പാട് എന്തെന്ന് അറിയിക്കാതെയാണ് ഇവരെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പ്രോബ്ലം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ പല കേസിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിശയപ്പെട്ടു പോകും ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ബട്ട് അതിനകത്ത് ഈ പേരന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് ആരെയും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും കെയർ ആൻഡ് കംഫർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യവും വരാതെ അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ആക്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലെയറാണ് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടന്റ് ബിയോണ്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ആസ്പെക്ട്സ് ത്രൂ ഐഡിയ ജനറേഷൻ വർക്ക്ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അവരിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. Yeah, so that is one side, that is problem identification side, and second one is problem solving side. Problem solving strategies എന്തൊക്കെയാണ്, what are the different methods to ideate, അതിനകത്ത് കൺവേർജന്റ് ഡൈവേർജന്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, റാൻഡം വേർഡ് ടെക്നിക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഏത് ഇൻസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ത്രൂ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദെൻ they should continuously practice. Basically what I say is, nodal officer himself or herself can easily get എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ദി എൻറ്റയർ ജേർണി വിൽ ബി വെരി വെരി ഈസി. ഈ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റെല്ലാ പണിയുടെയും പുറമേ ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്.
ബട്ട് അഗെയിൻ അതൊരു വാല്യുബിൾ അസറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാറും. നമ്മുടെ എൻറ്റയർ ടീച്ചിങ് കരിയർ വിൽ ടേക്ക് എ ന്യൂ ഡിറക്ഷൻ ഓർ ന്യൂ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് വരും. യെസ്, അതാണ് സർ. Okay, sir. Thank you. Then there is a question whether business model canvas is the ideation stage. Actually, yes. In design thinking framework എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are 5 different stages. First one is empathy, second one is define, third one hello. Hi, sir. I have a Yes, question. sorry. Yeah. Hello? Hello? Ma'am, audible ആണ്. Please continue. ഓക്കെ സർ. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്കിങ്ങനെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഹാക്കത്തോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് IDC നോഡൽ ഓഫീസറായിട്ട് കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കോണ്ടാക്ട് ഓർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആരൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ചുള്ളത് നമ്മളെങ്ങനെ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, ആരെ കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിന് മാഡം അങ്ങനെ എന്താ ഒരു നമ്മുടെ IDCയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ? ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി? ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് മാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻസേഴ്സ്. എല്ലാ ആൾക്കാരും വളരെയധികം. ഏത് കോളേജ് ആയിരുന്നു? വളാഞ്ചേരി MGM ടെക്നോളജിക്കൽ ക്യാമ്പസ്. ഓക്കെ, വളാഞ്ചേരി എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ആണോ? മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു MES ഒക്കെ അടുത്തായിരിക്കില്ലേ? യെസ് കുറ്റിപ്പുറം ഒക്കെ അടുത്താണ്. MES കുറ്റിപ്പുറം. അവിടെ ഒരു ഹരികൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്. സാറ് ഒത്തിരി മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇടയ്ക്ക് സാർ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തു, പക്ഷെ സാർ ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ IDC എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്ന ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സാറിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് വന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഒന്ന് കൺവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നിയർ ബൈ ക്യാമ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ മാമിന് എന്ത് കണ്ടന്റ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദി വൺ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാം. Any other questions? Questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ we can take. I'll just connect some കുറച്ച് ബുക്സും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട്. സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വൈ ഒരു അടിപൊളി ബുക്കാണ്. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും പേർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. 0 to 1 സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പീറ്റർ തീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബേസിക്കലി ലെക്ചർ നോട്ട്സ് ആണ് പുള്ളിയുടെ. അതിനെ ഒന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ പറ്റി ഐഡിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ബേസിക് എന്നാൽ വളരെയധികം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് 0 to 1. ആൻഡ് വൺ തിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മാത്രം കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിഫറൻസസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ദ ലീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒക്കെ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വളരെ മിനിമൽ ലെവലിൽ നമുക്ക് മാസീവ് റവന്യൂയിലേക്കൊക്കെ പുഷ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കൺവേ ചെയ്യുന്ന എറിക് റീസിന്റെ ലീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഓഡിയോ ബുക്ക് സമ്മറി ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിന്റെ സമ്മറി ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ്
knowledge enrichment provide ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Rich Dad Poor Dad is extremely popular. And disciplined entrepreneurship, ഡോക്ടർ അരുൺ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞോന്ന് അറിയില്ല, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാറ് പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. കുറച്ച് ഹാർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സീരിയസ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ലെവലിൽ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. അഗെയിൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഇ ബുക്സ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ടൈം. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ കാരണം ഐ കുഡന്റ് ടേൺ മൈ ക്യാമറ ഓൺ. These are my contacts. Please do stay connected. എന്തെങ്കിലും നീഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ IDCയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, there is absolutely no competition at all. The journey ahead is all about collaboration. ഇതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു കോളേജിന് മാത്രമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറിയും പ്രോപ്പറായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എ ലോങ് ടേം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ്, പോളിടെക്നിക്, ITI, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, അക്രോസ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രോസ് റീജിയൻസ്, അക്രോസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോൺസ് കൊളാബ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ക്യാൻ കം അപ്പ് വിത്ത് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്സ്. So definitely please do stay in touch. It was a very wonderful time, and thank you so much St. Thomas College for this opportunity. Thank you. Else we can conclude. Any questions? Yeah, if so, we'll wind up. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your invaluable insights in startup. We're sure that there will be some resonating effect within all of us. Once again, thank you for your time, expertise, and thoughtful delivery of the session. Thank you so much, sir. Thank you all. Thank you all. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.